ପିଲାମାନେ 3 ବର୍ଷିଆ B.Ed M.Ed ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେବନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ରହିଛି ମାର୍କ ଅନୁସାରେ। ତା'ର ଆସିଯାଇଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଏଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁଠି କେତେ ସିଟ୍ ରହିଛି, କେତେ କ'ଣ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏହି B.Ed M.Ed କଲେ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା। କେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ 3 ବର୍ଷିଆ B.Ed M.Edର ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପ୍ डाउनलोड करदेवे। OCS रंजन आप सिटी B.Ed नेट ये प्रिपरेशन करें UGC नेट। ठीक अच्छे जी आम टॉपिक उपरको समस्त शेष पर्यंत देखु था। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ रही टाइमलाइन फॉर एडमिशन इनटू 3 year इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed कोर्सेस इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27। ठीक है, यहाँ जो अप्लाई हम तुम साम्स पोर्टाल अप्लाई हम। ठीक है, 3 वर्षिया B.Ed इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed कोर्स तुम जो 4 वर्षर कोर्स जोटा कि B.Ed 2 वर्ष M.Ed 2 वर्ष ताको कंबाइन करके इंटीग्रेटेड वे तुम 1 वर्ष सेव हो 3 वर्षिया कोर्स कराई। ये जोटा सीट गुड़ाक रही तुम जमी महाराज श्रीरामचंद्र भंजदेव यूनिवर्सिटी रेगुलर मोड रोचे। रेगुलर मोड कौन खाली पैसा सबुआड़े। ठीक अच्छे खाली मिछुटा रेगुलर मोड। ठीक अच्छे संबलपुर यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनान्सिंग मोड। ठीक अच्छे राजेन्द्र सेल्फ फाइनान्सिंग फकीरमोहन सेल्फ फाइनान्स सब गुड़ाक तुम हो सेल्फ फाइनान्सिंग भाव। ठीक अच्छे लेखार किसी ना सब गुड़ाक तुम मिनिमम 3 वर्ष 1.5 लाख टू नहीं 150K टू नहीं 175K। ठीक अच्छे ये भितर तुम रेंज रे खर्च हम कोर्स फी तापर खाଇବା ରହିବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶାଇଦେଲେ ଆମର ପାଖାପାଖି ପିଲାଙ୍କର ଯାହା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 4 ଲାख। ଠିକ୍ ଅଛି 4 ଲାख ପାଖାପାଖି ପିଲାଙ୍କର ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତାଠୁ କମ୍ ହେଲା ଭଳି ଲାଗେନି, ଅଧିକ ବରଂ କାହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ये जो प्रोसेसटा हम सेंट्रलाइज सिलेक्शन प्रोसेस हम। ठीक अच्छे फ्रीज आउ स्लाइड ये दुटा रही कैरियर मार्क बेसिस तुम सिलेक्शन हम। ठीक अच्छे हाँ ये एंट्रांस कौन हम ना। कैरियर मार्क कौन केमती हिसाब कराए तार हूँ डिटेल्स आम आग को आने डिटेल्स तापाई कहीं व्यस्त हेनी। और यहाँ कौ मैंने एलिजिबल रे जो मैंने सब PG करेंगे साइंस रे बा सोशल साइंस रे बा ह्यूमानिटीज सब्जेक्ट रे से मैंने जाकि एलिजिबल हो पारे। ठीक अच्छे इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed करने ये फॉर्मटा 20 अगस्त 2 PM स्टार्ट हो 30 अगस्त 11:45 PM पर्यंत यहाँ लास्ट डेट रही www.samsodisha.gov.in एवेलेबल रही। 31 तारीख दिन एडिट हम 31 अगस्त 11 ରୁ 11:45 भितर। फास्ट राउंड सिलेक्शन मेरिट लिस्ट जोटा कि तुम 5 अगस्त 2 PM आसीज। पे स्लाइड करेंगे जो मैंने ऊपर ऑप्शन को जावाक चाहूथे। सपोज गोटे पिलार होती संबलपुर यूनिवर्सिटी से धर बहुत पैसा लगे से चाहूँ तो नॉर्थ ओडिशा को जी कि राजेन्द्र को जी से ऊपर राजेन्द्र कि नॉर्थ ओडिशा रखी से कौन कर स्लाइड कर। जब से चाहूँ तो मोर संबलपुर मैंने मुझे एडमिशन करदेवी ताले फ्रीज करके एडमिशन कर। फ्रीज मैंने कौन ना तुम जो से खुशी अच्छ इंटीमेशन डाउनलोड कर पेमेंट करी। ठीक अच्छे 50,000 कि 60,000 कि 70,000 जहाँ भी तुम थी से पकेब 2,10,00,000 भी बोधे जाए। ठीक अच्छे गोटे गोटे जगह संबलपुर बोधे अधिक थी मतलब जहाँ लगुच। ठीक अच्छे तो जानी था 1.5 लाख ରୁ 2 लाख भितर कोर्स फी रोचे राजेन्द्र रे कम रोचे से अधिक रोचे। ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट आम देखा 5 ରୁ 9 यारी भितर तुम कौन हम ना स्लाइड फ्लोट ये सब कर 7 ରୁ 9 भितर जाकि एडमिशन करदेव। जो तुम फ्रीज कर सब डॉक्यूमेंट नहीं से इंस्टीट्यूट को जाकि एडमिशन करदेव। जो मैंने फ्रीज कर जो मैंने स्लाइड कर कौन जगह को जीवा दरकार नहीं नेक्स्ट राउंड पर वेट कर। ठीक अच्छे तापर तार डाटा 9 सेप्टेम्बर 10टा PM सुधा 10टा राति सुधा अपडेट हो सेकेंड राउंड तुम बाहर 17 तारीख 17 सेप्टेम्बर सेकेंड राउंड बाहर तार सेमती पूरा कंपलसरी फ्रीज ऑप्शन आसो। ठीक अच्छे आउ स्लाइड ऑप्शन रही तो 17 ରୁ 21 भितर फ्रीज करके इंस्टीट्यूशन को विजिट कर सेकेंड बा फाइनल राउंड एडमिशन 18 ରୁ 21 भितर। ठीक अच्छे इंस्टीट्यूशन एडमिशन हम तापर ता डाटाटा 21 10टा PM सुधा अपडेट हो जो भी सब सीट रहा ताको नहीं वेटिंग रैंक गोटे प्रिपेयर कर इंस्टीट्यूशन। ठीक अच्छे इंस्टीट्यूशन स्पेस रे आ स्टूडेंट लॉगिन ले तुम वेटिंग कहार के वेटिंग अच्छी से सब देखदेव। केवे देखेब 23 सेप्टेम्बर 3टा PM। ठीक अच्छे जितेटा सीट रही से अनुसार तुम WL वेटिंग एतिक अच्छी WL एतिक अच्छी WL एतिक अच्छी एमती सब शो करदेव। ठीक अच्छे तो सही बेसीस पिलाମାନଙ୍କର कौन हम ना फिजिकाली रिपोर्टिंग करने को पड़े। फिजिकाली रिपोर्टिंग करेंगे इंटरेस्टेड वेटलिस्टेड आप्लिकेंट मैंने। ठीक अच्छे तांकर सब कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म आउ सब कौन ना फोटोकॉपी। ठीक अच्छे डॉक्यूमेंट सब गुड़ाक से नहीं कि जीवे। ठीक अच्छे जैकि तुम कौन करेंगे ना हूँ
रिपोर्ट करेंगे 24 तारीख 25 तारीख 24 सेप्टेम्बर 25 सेप्टेम्बर रिपोर्ट करेंगे 10टा ରୁ 5ଟା ଭିତରେ। ଆଉ ଯଦି ବି କେହି ନିଜେ ନ ଯାଉଛ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ବାବା କି ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ମା ଯିବେ, ତୁମର ନିଜ ରିଲେଟିଭ୍ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ସହିତ ତୁମର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଯେମିତି ମ୍ୟାଚ୍ ଖାଉଥିବ, ପ୍ରୁଫ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ବି ଫର୍ମ ନେବେ, ରିପୋର୍ଟିଂ କରିପାରିବେ। ଧର କାହାର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, ଆମର କାହାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଧର ବଏଜ୍ ମାନଙ୍କର କି ଗାର୍ଲସ୍ ମାନଙ୍କର କି ମାଆମାନଙ୍କର, ଭାଉଜୀମାନଙ୍କର, ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯାହାର ବି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ କିଛି ଥିବ, ତାହେଲେ ବି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଯାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛି, କିଏ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ହେବ ନା ରଖା ହେବନି ଫର୍ମ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ସେମିତି ସବୁ, କିଏ ତା'ର ସିନିୟରଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଏ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟରେ ପଠାଇ ଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜୁନିୟରକୁ କିଏ ପଠାଇ ଦେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଫର୍ମ ନିଜେ ନେଇକି ଯିବ, ନିଜ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍। ଏମିତି ହେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ପିଲା ସବୁଆଡ଼େ ଫର୍ମ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ବ୍ୟାନ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ନିଜର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରାଇଟ୍ ସହିତ ଗଲେ ରିପୋର୍ଟିଂ ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ରଖିବେ, ନହେଲେ ପିଲା ଯିବ, ନହେଲେ ତା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କେହି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହାରେ ରିଲେଟେଡ଼୍ ନଥିବ ଯିଏ ପିଲା, ସେ ଗଲେ ହେବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତୁମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା 24ରୁ ଏତିକି ଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ରହୁଛି, ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ସେ ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ଼ ସିଲେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିକି ଆସିବେ 24 ତାରିଖ 2ଟାରେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ବାହାରିଯିବ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ନେମ୍ ଗୁଡ଼ା ପଳେଇ ଆସିବ। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ କରିବ ନା, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ ବା ମେଲ୍ କରିବ ବା SMS କରିବ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦେବ କି ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା 28ରୁ 30 ଭିତରେ ଯାଇକି ହେଉଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ 10ଟା ରୁ 5ଟା ଭିତରେ। ତାଙ୍କ ଡାଟାଟା 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10ଟାରୁ 11:45 ଭିତରେ ସବୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ଟା ତୁମର 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯେଉଁ ସରୁଛି କେବେ 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଡାଟା ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡର ଆଡ଼ମିସନ୍ ସରୁଛି, ତା'ମାନେ 22 ତାରିଖରୁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ସ୍ପୋର୍ଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ୱେଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ୱେଟିଂ ବା ସ୍ପୋର୍ଟ ପାଇଁ କେହି ହେଉଛି ୱେଟ୍ କରିବେନି, ସାର୍ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫର୍ମ ପକାଇବ। ତା'ର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ ନେଇ ଆସିବା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ତାକୁ ଦେଖିବ, ଫର୍ମ ପକାଇବ। ଆଉ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ପେମେଣ୍ଟ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଫର୍ମ ପକାଅ, ନହେଲେ ଫର୍ମ ପକାଇକି ଅଯଥା ପଇସା ତ ସାରିବା ଦୂର ଛଡ଼ା, ପଇସା ସାରିବ ତ ସାରିବ, ତା ସହିତ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରୁନଥିବ, ହାଇ ଫାଇ ହେଉଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ପଇସା ଯଦି ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ମିନିମମ୍ ତୁମର ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପଇସା ତୁମ ହାତରେ ଥିବ 50,000, ଠିକ୍ ଅଛି। କୋର୍ସ ଫି 50,000ରୁ 70 ବା 75,000 ଥାଏ। କୋର୍ସ ଫି ତୁମ ହାତରେ ରହୁଥିବ। କେତେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫିଟା କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କେତେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ, ୱେଟ୍ କର। ତା ସହିତ ତୁମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଏତିକି ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ତୁମ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତା ସହିତ ତୁମର 20-25,000 ଯେମିତି ହାତରେ ତୁମର ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେବ, ବର୍ଷେ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ହେବ, ଏମିତି ହେଇକି ତୁମର ମିନିମମ୍ 70,000 ଟୁ ଲକ୍ଷେ ଏହାରି ଭିତରେ ରେଞ୍ଜରେ ତୁମର ପଇସା ଆମାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଖରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାଇକି ଆରାମସେ କରିପାରିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ବହୁତ ସାରା ସବୁ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। B.Ed M.Ed କଲା ମାନେ ଦୁନିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ ସେଠି ଖାଲି ମେସ୍ରେ ବା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବ, ସେଠି କ'ଣ ଯାହା ଦେବେ ଖାଇଦେଇ କ'ଣ ରହିଯିବ କି? ତା ପାଇଁ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଅଛି, କିଣାକିଣି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ହେଇକି ପାଖାପାଖି ପିଲାଙ୍କର 4 ଲକ୍ଷ ପଳେଇ ଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ସେମାନେ ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ତୁମର ଆଉ 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ରହିଲା, ତୁମର 2 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ତୁମର ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା 3 ବର୍ଷରେ ପଳେଇଯିବ। ତାକୁ ବି ଅଧିକ ପଳାଉଛି, ଯିଏ ରାଜାରାଣୀ ଭଳିଆ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଅଧିକ ପଳାଉଛି। ନର୍ମାଲ୍ କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ନର୍ମାଲ୍ ପିଲାଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅତି ପୁଅର ପିଲା ତ ଏସବୁକୁ କରିବା ମହା ମୁସ୍କିଲ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ କେବଳକେ କେଉଁଠୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଆଣିବେ, ଯିଏକି 50,000 70,000 ଆଣିବେ, ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ, କି ହେଉଛି ସ୍ପୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ପିଲା ତ କରିପାରନ୍ତିନି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମିତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭଲ ଅଛି, କର, ବେଟର୍ ହେବ। ନହେଲେ ଫର୍ମ ପକାଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଫର୍ମ ପକାଅ, ନହେଲେ ପକାଇକି ଦେଖ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିକି ବହୁତ ପିଲା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ବି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ପଇସା ନଥାଏ ବି, ସେଗୁଡ଼ା କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ଲାଗୁଛି ସେଇଆ କରିବ। ଏଇଟା ରହିଲା ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ଟା, ସେଇ ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ସବୁ କାମ ହେବ। ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଣିବା ସବୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।